can. अभ्यासवर्गे स्थापयामि भगिनी, चिन्ता आ, मास्तु, अभ्यासवर्गे स्थापयामि। धन्यवादः भगिनी। उमंगी भगिनी and विवेक महोदय अस्ति वा? नास्ति। अस्तु। अस्तु, I'm here. भवती अस्ति परन्तु विवेक महोदय नास्ति खलु? Bhagini, we cannot do the topics like the names that are written here, Bhagini, because one person is here, one person is not here. I am just going to go with whoever is here. Yeah, whoever is there. But next time we will message them saying, you have to come. I don't know what to do, Bhagini. I was thinking if you make a pair, then what happens is then they are responsible and they have to show up. Randomly, when you do it, some people have excuse, some people are logging in late. But if you That's say, why okay, 15 minutes Umangi only. and See, Deshan others will are do- doing half an hour. We are doing only 15 minutes before the class. the thing is that Bhagini, in the- we are very our happy you guys are helping us. in our S1 class, we were given pairs and we all had to prepare and we had to come. And then we did that. So maybe that would work. I don't know. I'm just It suggesting. might be a good idea, Bhagini, for at least the next couple of months. It might be a good idea. In the last 1 month or so, we can do random people. No, random is fine, but this way, if you have assigned, then there is just no two ways out. They have to show up. Bhagini, I think they want to prepare us. Randomly, they are asked. We have to be prepared and come in and give the presentation. That's, I think. Bhagini, Parantu, I'm thinking like maybe for the practice, we can assign for the 1 or 2 months going forward. And then maybe around April, we can start doing random. Iti aham chintayami. Parantu, it's up to Purnima Bhagini and Sumanna Bhagini, whatever they decide. Idanim vayam Amruta Bhagini asti, Uday Mahoday asti. विवाहोत्सव विषये इति विषयः अस्ति भगिनी महोदय। नमस्ते उदय महोदय, कथमस्ति? स्पाट्लैट् करोति वा भगिनी? करोमि भगिनी। भगिनी भवती शेयर करोति खलु? स्टाप् शेयरिंग करोतु। स्टाप् शेयर करोमि। स्टाप् शेयर कृतवती। नमस्ते उदय महोदय, कथमस्ति? I am not able to put Uday Mahoday in spotlight, Bhagini, for some reason. Maybe he's on his phone. My voice is today like totally gone again. कोऽपि अन्य कर्तुं शक्नोति वा? विवेक महोदय, भवान् अपि करोतु। नमस्ते विवेक महोदय, कथमस्ति? नमस्ते अमृता, सम्यक् अस्मि। अहं चिन्तयामि आवां पुत्रीं विवाह कर्तुम् इच्छामि। इदानीं मास्तु, अहं चिन्तयामि सः अपि विश्वविद्यालयस्य कोऽपि मास्टर्स डिग्री तदनंतर विवाह। आम समीचीनं, परन्तु यदि अद्य शुरुआत को क्या बोलते हैं? अद्य आरंभ करोमि तर्हि सम्यक् वरं प्राप्नोमि। अहं चिन्तयामि अस्तु, सम्यक् विचारः अस्ति, परन्तु केवल
केवलं वरं लभामि विवाह न करोमि Karoti. Karoti. Bhagini, how do you say, like, we'll just find the groom but not do the wedding? How do you say that? इदानीं केवलं वरं वरः अन्वेषणं कुर्मः परन्तु विवाहं तदनन्तरं कुर्मः. Kurmaha. Kurmaha. Kim qualities, लक्षणानि लक्षणानि Lakshanani Ichchati. वरे त्रीणि लक्षणानि Three. Pratham. प्रथम Prathama. प्रथमं संस्कृतं जानति संस्कृति एवं संस्कारन् अस्ति चेत् सम्यक् Samyak. Sanskrute na Sanskriti. Samyak. महोदय, पुत्री अस्ति चेत् सम्यक् पुत्री पालने वरः एकनिमिषं भगिनी, लेट् दम् डू देर् सम्भाषणं कृपया करोतु. सम्यक् विचारः अस्ति. अहमपि एग्री. अङ्गीकरोमि. अहमपि अङ्गीकरोमि. अस्तु, अहं मम सख्याः how do you say? आवयामि वार्तालापं करोमि. सख्या वार्तालापं करोमि. अस्तु That's it, Bhagini. This is all we can do. धन्यवादः. धन्यवादः. इम्प्राम्प्टु उत्तमं कुर्वन्तः. धन्यवादः. उत्तममेव, अति उत्तमम्. वन् ऑब्जर्वेशन् अस्ति भगिनी, तत्र पुत्र्याः विवाहः अस्ति. पुत्र्याः, करेक्ट्. पुत्र्याः विवाहार्थं अस्तु. एंड महोदय, यू सेड सः इंस्टेड ऑफ सा. एतदेव, लाइक स्मॉल थिंग्स. And आरंभं कुर्मः इति करोमि न, like you're doing it together, so either like you both अतः कुर्वः for two खलु, or कुर्मः इति बहुवचनम् अस्ति. Mahoday, one more thing, when you introduce both of you, let's say both of you are participants in the exam, final exam, then you should say Namas Sarvebhyah, one of you. Namas Sarvebhyah, Mama Nama, what's your name? Vivekah. Mama Nama Vivekah. Then she will say Mama Nama Amruta. Then Avam Adya पुत्र्याः विवाहः इति विषये सम्भाषणं कुर्वः. Then अमृता भगिनी कथमस्ति? She will say अहं सम्यक् अस्मि. विवेक महोदय भवान् कथमस्ति? Then you start your सम्भाषणम्. अन्य एकः धन्यवादः. अन्य एकः विषयः अस्ति भगिनी, तत्र टॉपिक अस्ति, विषयः अस्ति विवाहोत्सव विषये. विवाहोत्सव विषये. The topic, I think you understood the topic a little bit wrong, I mean differently. It is not about if you should get your daughter married. It's like somebody, like there is already a marriage going on and you have to figure out the logistics. Okay. Everybody's benefit. उत्सवस्य विषये किं कुर्मः? उत्सवस्य विषये एव चर्चा करणीयम्. अस्तु. Just for everybody's benefit, it was really nice. The conversation was amazing.
no doubt about it. Parantu like aham vadami so that like everybody understands the topic. Topic. That's we need to understand the topic before we actually dive into it. Ataha aham vadami. So that's the tavateva. धन्यवाद धन्यवाद. अस्तु भगिनी समयः जातः इति अहं चिन्तयामि. 2 minutes. 2 minutes अन्य कोऽपि कर्तुं शक्नोति वा? अस्तु उमङ्गी भगिनी प्रसन्ना भगिनी करोतु. न मन्दिरयात्रा तु न अस्माकं संस्कृतिः इति. 2 minutes only. शीघ्रं करोतु. नमस्कारं सर्वेभ्यः. कथम् अस्ति उमाङ्गी भगिनी? अहं सम्यक् अस्मि. अस्माकं सम्भाषणं विषयः भारत संस्कृति अस्ति. अहं भारतदेशस्य I'm Indian, so aham Bharatiya, tarhi mama sanskruti Bharatiya sanskruti. Tvam Bharatiya sanskruti vishe what do you know? How do I say that? अहं हिंदू संस्कृति, अहं भारतीय महिला अस्मि. अहं भारतीय हिंदू संस्कृति आचरति. नमस्कारः सर्वेभ्यः. मम नाम प्रसन्ना. धन्यवादः. I think time is over, right, Bhagini? अस्तु भगिनी आगामी सप्ताहे कृपया सर्वे आगच्छन्तु कृपया. अभ्यासं आगच्छन्तु. I wanted to say अस्माकं देशः भारतवर्षः, अतः भारतवर्षः संस्कृतिः भारतीय. अस्तु. नमः सर्वेभ्यः. अद्य प्रार्थनया प्रारम्भं कुर्मः. कक्षायाः प्रारम्भं कुर्मः. कः अथवा का वदति? केशव महोदय, वक्रतुण्ड महाकाय कृपया पठतु अथवा वदतु. केशव महोदय अस्ति वा? अस्तु. श्रीराम महोदय. हाँ भगिनी. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. धन्यवादः महोदय. सरस्वती नमस्तुभ्यं. उदय महोदय पठितुं शक्यते वा न वा? तस्य अस्तु. उमाङ्गी भगिनी. सः वक्तुं शक्नोति इति स्थापितवान्. ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. प्रसन्ना भगिनी. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अमृता भगिनी. पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम
विश्वं शान्तिं समन्वितं विश्वं शान्ति समन्वितं विश्वं शान्ति समन्वितं धन्यवादः भगिनी अश्विन महोदय माहेश्वर सूत्राणि कृपया पठतु आं भगिनि माहेश्वरसूत्राणि नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् आ इ उन् ऋलिक् ए ओङ् ऐ औच् अयवरट् लण् यमङणनं जभै घढधश् जबगडदश् खप छठथ छठतौ कपै शशसर् हल् धन्यवादः महोदय जेम्स महोदय अट् प्रत्याहारे कानि कानि अक्षराणि सन्ति अट् प्रत्याहारे जेम्स महोदय अस्ति वा Yes, sorry, I was on mute. So, okay. Kani. अक्षराणि कानि कानि सन्ति अट् प्रत्याहारे आ इ उ So, ऋ Panchaswarani. Aeon, ouch, this is another 4, so it's Chatur. So it's another. कानि कानि कति नास्ति महोदय कानि कानि आ इ उ Oh, you just want the actuals. Ayun, look, Aeon, ouch, Hayavarat. न न न महोदय ण इत् संज्ञा भवति So आ इ उ ऋ A-O, I-Au, Hayavara. हयवर उत्तमं महोदय Okay, sorry. धन्यवादः Shamyata. कार्तिक महोदय अच् प्रत्याहारे कानि कानि अक्षराणि सन्ति अच् आ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ उत्तमं धन्यवादः अधुना विशेषण विशिष्य इत्युक्ते किं कः वदति अथवा का वदति विशेषण विशिष्य इत्युक्ते किं विशेष्य इत्युक्ते किं जानाति वा न वा नामपदं नामपदस्य विशेषता गुणः अस्ति चेत् विशेष्यं भवति उत्तमः बालकः तत्र विशेष्यं किम् बालकः बालकः उत्तम उत्तमः इति विशेषणं किमर्थं बालकस्य विशेषगुणं बोधयति अथवा सूचयति किल शूरः बालकः तत्र विशेषणं किं विशेष्य किम् विशेषणं बालः बालकः विशेष्यं किमर्थं बालकः इद विशेष्यं किमर्थं किमर्थमिति वदतु belongs to बालकः बालकस्य विशेषगुणः अस्ति बालकस्य विशेषणं गुणः अस्ति विशेष्य विशेष्यम् इत्युक्ते नामपदं तस्य विशेषगुणमस्ति विशेषणम् अस्ति चेत् विशेषणं किं वदति अथवा सूचयति विशेष्यस्य विशेषगुणं बोधयति अथवा सूचयति क्षम्यताम् I am taking so much time. विशेषस्य एकं क्या यल्लिङ्गं यद्वचनं जानाति वा कृपया वदतु यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेषस्य
तल्लिङ्गं विशेष्यस्य उत्तमं विशेष्यस्य तद्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि. उत्तमम्. अश्विन् महोदय एकवारं वदतु. यल्लिङ्गं यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि. उत्तमं. कार्तिक् महोदय एकवारं वदतु. यल्लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः विशेषस्य अल्लिङ्गं तल्लिङ्गं तद्वचनं अत्र अस्ति. सा च विभक्तिः विशेषणस्य अपि. हेमन्त महोदय एकवारं पठतु. विशेष्यस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं विशेषणस्य अपि भवति. कृपया पठतु महोदय. विशेषस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं विशेषणस्य अपि भवति. विशेषस्य यत् वचनं तदेव वचनं विशेषणस्य अपि भवति. विशेषणस्य या विभक्ति सा एव विभक्ति विशेषणस्य अपि भवति. उत्तमम्. अधुना किं कुर्मः? एकनिमिषम्. विशेषणविशेष्यं सर्वनामपदानि. सर्वनामपदानि इत्युक्ते किम्? सर्वनामपदानि इत्युक्ते किम्? एषा, एतत्, तत्, सः. उदाहरणं मास्तु. अस्मद् युष्मद् उदाहरणं मास्तु. इत्युक्ते किम् इति वदतु. सर्वनामपदानि इत्युक्ते किम्? सर्वे पुरुषः एकस्मिन् नामे नामपदानां स्थाने प्रयुक्ताः शब्दः सनामपदानि इति उच्यते. किं सर्वनामपदानि इत्युक्ते नामपदानां स्थाने प्रयुक्ताः शब्दाः सर्वनामपदानि. उदाहरणानि कानि कानि? तद् शब्दः, सा तत्. सः पुल्लिङ्गे, सा स्त्रीलिङ्गे, तत् नपुंसकलिङ्गे. एतत् शब्दः, एषः पुल्लिङ्गे, एषा स्त्रीलिङ्गे, एतत् नपुंसकलिङ्गे. एवमेव सर्व, अन्य, यद्, भवत्, अस्मद्, युष्मद् सर्वे सर्वनामपदानि. एतत् सर्वाणि कृते प्रश्नार्थकशब्दः अस्ति. कीदृश इति प्रातिपदिकं. कीदृशः पुल्लिङ्गे, कीदृशी स्त्रीलिङ्गे, कीदृशम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति. सः रामः. कीदृशः रामः? सः रामः. शूरः रामः. रामः इति विशेष्यं. कीदृशः रामः? शूरः रामः. अस्तु. अधुना एकनिमिषं स्लैड् शो करोमि. Bhagini, one question. The bhavat we have never used before. So can you just make one sentence with bhavat? Example. Bhavat iti pratipadikam. Bhavan. Bhavan katham asti? Bhavat is napusingular. Bhavat ekanimisham. I will show it to you.
अत्र पश्यतु भवत् इति तकारान्त पुल्लिङ्गपदं नपुंसकलिङ्गपदं भवत् इति भवद् भवन्ति भवन्ति इति भवति भवता तृतीय भवद् what do you want Mahoday? I didn't understand your question. I mean, can you just one sentence using bhavat, because I cannot comprehend that. You know, when you say bhavan, भवतः नाम bhavati, किं केशव specific, महोदय? you're talking to a person, right? But when you're talking bhavat, you're talking to how can you talk to a napusinkaling? That's what my question is. Mitram api bhavat. Right now I cannot think of. It's okay then. It's okay. We I'll can get move back on. We to you, don't want to. Mahoday, on that. Yeah, yes. Dhanyawad. I will definitely get back to you. But now I cannot think of any sentence. Bhavat iti napumsakalinge. Astu. Atra pashyatu. Etat kim pruchhati? Kaha samyak gayati? Kaha samyak gayati? यः छात्रः लिखति सः छात्रः सम्यक् गायति अत्र बहूनि छात्राणि सन्ति किल तत्र एतेषु छात्रेषु यः छात्रः लिखति सः छात्रः सम्यक् गायति कौ सम्यक् कथां वदतः यौ छात्रौ उपविश्य पठतः एतौ द्वौ अपि छात्रौ उपविश्य पठतः किल पठतः अतः तौ द्वौ छात्रौ सम्यक् कथां वदतः केभ्यः भवती अभ्यासपुस्तकं दत्तवती केभ्यः इति विभक्ति किम् केभ्यः चतुर्थी सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अहम् अभ्यासपुस्तकं दत्तवती अधुना पश्यतु एषः बालकः एतस्मिन् वृक्षे बहूनि आम्रफलानि सन्ति वृक्षे इति किं विभक्तिः षष्टमी एका एतस्मिन् इति सप्तमी वृक्षे इति विशेष्यम् एतस्मिन् इति विशेषणं सर्वनामपदं वृक्षे एतस्मिन् किमर्थं लिङ्गमपि समानमेव किल अतः एतस्मिन् वृक्षे बहूनि आम्रफलानि सन्ति एतस्मात् वृक्षात् पञ्चमी भवति तत्र एतस्मात् वृक्षात् ताभ्यां वृक्षाभ्याम् उर्वरकं दास्यामि अन्येषु वृक्षेषु वानराः सन्ति अन्येषु वृक्षेषु विभक्ति किं वचनं किं बहुवचनं उत्तमं ते वानराः सर्वाणि फलानि खादन्ति वानराः इति विशेष्यं वा विशेषणं वा बहुवचनं विशेष्यं वा विशेषणं वा विशेष्यं ते इज विशेषणं सर्वाणि अपि विशेषणं फलानि इति विशेष्यं यूयं बालकाः कानि फलानि इच्छत अधुना पश्यतु तत्र गुरुः रामं नीतवान् गुरुः कस्य विभक्ति किं विभक्तिः कः तत्र गुरुः विभक्ति एकवचने अस्ति कर्ता रामम् इति कर्मपदं नीतवान् इति क्रियापदं नास्ति अग्रे पश्यामः गुरुः
तत्र प्रश्नार्थकशब्दः किं भवति? कः गुरुः? अधुना उत्तरं सर्वनामपदानि उपयुज्य उत्तरं ददातु. कः गुरुः? कः गुरुः? सः गुरुः. गुरुः उत्तमं. रामः गुरुं पृच्छति. प्रश्नार्थकशब्दः किं भवति? रामः कम् कं पृच्छति. उत्तमं. कं गुरुं पृच्छति? कं गुरुं पृच्छति. केन गुरुणा उत्तरं सह ददातु. तत्र रामः रामः कं गुरुं पृच्छति? सर्वनामपदानि. तं गुरुं पृच्छति. विश्वामित्रं कं गुरुं पृच्छति. गुरुणा सह रामः वनं गच्छति. केन तत्र सह केन गुरुणा केन सह रामो वनं गच्छति. गुरुणा सह ददातु. तेन गुरुणा सह रामो. तेन गुरुणा सह. उत्तमम्. ओ प्रश्नार्थकशब्दः किं? गुरवे नमः. कस्मै रामः तस्मै गुरवे रामः. प्रश्नार्थकशब्दः उत्तरं किं भवति? तस्मै रामः गुरोः. पञ्चमी प्रश्नार्थकशब्दः रामः कस्मात् उत्तमम्. उत्तरं ददातु. तस्मात् गुरु आशीर्वाद प्राप्नोति. षष्टि. तस्य नाम तस्य महर्षिः. उत्तरं ददातु. तस्य गुरोः नाम विश्वामित्रः. तस्मिन् रामः स्निह्यति. रामः प्रश्नार्थकशब्दः किं भवति? कौ. कस्मिन् कस्मिन्. तस्मिन् भवति? तस्मिन् तस्मिन्. तस्मिन् अधुना I cannot see. Okay, let's start with Umangi Bagini. Prathamam. Etad vanarau staha. Atra pashyatu vanarau. तौ वानरौ स्तः. एतद् शब्दः नास्ति. एतद् शब्दः किं भवति? तौ वानरौ स्तः. एतौ वानरौ स्तः. उत्तमम्. जेम्स् महोदय, सः किम् अस्ति? सः कः अस्ति? सः कः अस्ति? उत्तमं. सः कः अस्ति? प्रसन्ना भगिनी. सेविका सञ्चिकाभिः. तद् शब्दं ताभिः सञ्चिकाभिः. उत्तमं. ताभिः सञ्चिकाभिः पत्राणि संरक्षति. दिवाकर महोदय. युष्मद् सन्यासी भक्तान्. सन्यासी भक्तान् किं भवति? भक्तान्. द्वितीया विभक्ति बहुवचने. त्वं युवां यूयं प्रथमा विभक्ति. तदनन्तरं युष्मान् भवति किल? सन्यासी युष्मान् भक्तान् उपदिशति किल? एतदपि करोतु महोदय. दिवाकर महोदय. भवत् नर्तभ्यां नूपुरं पतति. भवत् नर्तकाभ्यां पश्यतु. नर्तकाभ्यां भवत् परिवर्तनं करोतु. भवताभ्यां नर्तकाभ्यां नूपुरं पतति. भवद्भ्यां किमर्थं सर्वाणि जनाः जनाः सर्वे जनाः कार्यालयात् बहिः इतः दृश्यन्ते. दृश्यते. नीलिमा भगिनी. ते
ते केषां श्लोकानाम् अर्थं पृच्छन्ति? उत्तमम्। प्रसन्न भगिनी? यजमानी भवत्याः कर्मकार्यः सः ओके तृतीया यजमानी भवती कया बहुवचनम् अस्ति किल भवत्याः या काभिः न कर्म इति शब्दः ओके तृतीया ओके किं भवति बहुवचने भवतीभिः ओ सारी कर्मकर्यः किं भवति वर्कर्स् कर्मकार्यं कृतवान् कर्मकरीभिः कर्मकरीभिः उत्तमम् wouldn't get chance now अश्विन महोदय कौशिक महोदय अपि अस्ति ज्योति भगिनी सा अन्याः स्थालिकाः अपि अन्नं परिवेशयति सा किं भवति पञ्चमी सप्तमी भवति परिवेशयति किल अन्नम् आन् सा on the plate अन्यासु स्थालिकासु उत्तमम् अन्यासु स्थालिकासु अपि अन्नं परिवेशयति कौशिक महोदय सर्वमातृ पुत्राः रोचन्ते इति पदं रोचन्ते बहुवचनं चतुर्थी विभक्ति उत्तमम् स्त्रीलिङ्गं it's putraya putraah which is स्त्रीलिङ्गं सर्वाभ्यः माताभ्यः मातृभ्यः पुत्राः रोचते अस्तु अधुना उत्तमः बालकः अस्ति सावधानतया पठतु शृणोतु उत्तमः बालकः अस्ति तत्र अस्ति क्रियापदं बालकः कर्तृपदं बालकः विशेष्य भवति बालकः अस्ति बालकस्य विशेषगुणमस्ति उत्तमः अतः उत्तमः इति विशेषणं भवति उत्तमः बालकः अस्ति एतत् वाक्यं प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति तं बालकं रमा आह्वयति तं बालकं रमा आह्वयति आह्वयति इति क्रियापदं रमा इति कर्ता रमा तं बालकम् आह्वयति बालकं कीदृशी बालकं तं बालकं किं तम् उत्तमः बालकः प्रश्नार्थक वाक्यं किं भवति कीदृशं बालकं रमा आह्वयति तं बालकं रमा आह्वयति कीदृशम् इति प्रश्नार्थक शब्दः विशेषणस्य भवति अतः कीदृशं बालकं रमा आह्वयति उत्तरं किं भवति उत्तमं बालकं यः बालक उत्तम अस्ति सः उत्तमं बालकं रमा आह्वयति यत्र कीदृशम् अस्ति तत्र विशेषगुणं स्थापयतु उत्तमं बालकं रमा आह्वयति एतत् सर्वे प्रयत्नं करोतु प्रथमं श्रेष्ठः नियमाः सन्ति
तेषां नियमानां पालनं कुर्यात्. पालनं कुर्यात्. नियमानां पालनं कुर्यात्. तेषां नियमानां पालनं कुर्यात्. प्रथमं प्रश्नवाचक वाक्यं करोतु. तेषां कीदृशं पालनं कुर्यात्? उत्तमं. कीदृशानां नियमानां पालनं कुर्यात्. उत्तमम्. अधुना इन् तेषां स्थाने विशेषगुणं स्थापयतु. श्रेष्ठानां नियमानां पालनं कुर्यात्. श्रेष्ठानां नियमानां पालनं कुर्यात्. उत्तमम्. दिवाकर महोदय एतत् प्रयत्नं करोतु. अशुद्धं जलम् अस्ति। तस्य जलस्य शुद्धीकरणाय प्रयत्नं कुर्मः। कीदृशस्य जलस्य उत्तमं. कीदृशस्य शुद्धीकरणाय प्रयत्नं कुर्मः। अशुद्धस्य जलस्य शुद्धीकरणाय प्रयत्नं कुर्मः। उत्तमं महोदय. ज्योति भगिनी. सूर्यवंशप्रभावः इक्ष्वाकुः इक्ष्वाकुः अस्ति। उत्तमम्. अस्ति. सूर्यवंश तस्मै इक्ष्वाकवे मनुः योगम् अब्रवीत्। प्रथमं प्रश्नं. तस्मै तत्र कस्दृश्यस्मै कीदृशाय. तस्मै इति चतुर्थी किल भगिनी. अतः कीदृश इति प्रातिपदिकं. चतुर्थी विभक्त्यां किं भवति? कीदृशाय. इक्ष्वाकवे मनुः योगम् अब्रवीत्। सूर्यवंशप्रभावः चतुर्थ्यां किं भवति? प्रभावाय। सूर्यवंश प्रभवाय. चतुर्थ्यां प्रभवः प्रभवाय इति भवति. पुनः पठतु भगिनी. वंशप्रभावाय ईक्ष्वाकवे मनुः योगम् अब्रवीत्. धन्यवादः भगिनी. जेम्स महोदय. सात्विकः आहारः अस्ति। वयं तम् आहारम् इच्छामः. So let's see. कीदृशम् आहारम् इच्छामः. उत्तमं. सात्विकम् आहारम् इति स्थाने कीदृशं स्थापयतु. वयं कीदृशम् आहारम् इच्छामः. वयं सात्विकम् आहारम् इच्छामः. उत्तमं महोदय. धन्यवादः. उदय महोदय. अश्विन महोदय. अश्विन महोदय अस्ति वा? नीलिमा भगिनी अस्ति वा? आं भगिनि। कीदृशे पुस्तके बहूनि चित्राणि सन्ति? उत्तमम्. वर्णमये पुस्तके बहूनि चित्राणि सन्ति। उत्तमं. धन्यवादः भगिनी. कार्तिक महोदय. विशुद्धा बुद्धिः अस्ति। तया बुद्धया आत्मनियन्त्रणं करणीयम्। तया कीदृशया बुद्धया आत्मनियन्त्रणं करणीयम्.
उत्तमं महोदय। अधुना विशुद्धया बुद्धया आत्मनियन्त्रणं करणीयम्। उत्तमं, धन्यवादः। हेमंत महोदय। दुःखिता सीता अस्ति। हनुमान् तस्यै सीतायै अङ्गुलीकं दत्तवान्। तस्यै चतुष्टि विभक्ति अस्ति। कीदृशस्यै सीतायै अङ्गुलीकं दत्तवान्। अधुना दुःखितायै उत्तमं। अङ्गुलीकं दत्तवान्। उत्तमं महोदय, धन्यवादः। अधुना क्तवतु प्रत्ययः। क्तवतु प्रत्ययः इत्युक्ते किं? प्रथमं पद। Sorry, Bhagini, can you go one slide back, please? Sorry, Bhagini. Can I just take a screenshot? Can you just, is there any way to go one screen back, please? हाँ, अस्तु अस्तु अस्तु। Sorry. एकनिमिषम्। Thank you. धन्यवादः महोदय। अधुना अत्र पश्यतु, पदम् इत्युक्ते किं? झटिति वदतु। पदम् इत्युक्ते किं? संस्कृते पदम् इत्युक्ते कथं भवति पदं? प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति इत्युक्ते मूलपदं। प्रत्यय इत्युक्ते प्रकृतेः परं योजयति किल, तद् प्रत्ययः भवति। आङ्ग्लभाषायां किं भवति? सफिक्स् इति भवति। संस्कृते पदद्वयमेव अस्ति, नामपदं क्रियापदं। नामपदस्य प्रकृतिः का? प्रातिपदिकं। प्रत्ययः सुप्रत्ययः। क्रियापदस्य झटिति वदतु। क्रियापदस्य प्रकृतिः धातुः। धातुः। उत्तमं। क्रियापदस्य प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः। अधुना पश्यतु, सुप् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः। सुप् प्रत्ययः अन्ते अस्ति चेत् सुबन्तं, तिङ् प्रत्ययः अन्ते अस्ति चेत् तिङन्तपदम्। अधुना किं भवति? धातोः कृत् प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययः योजनेन किं भवति? कृदन्तप्रातिपदिकं भवति। कृदन्तप्रातिपदिकं। कृदन्तप्रातिपदिके धातु प्रातिपदिकं भवति। अधुना कृत् प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकं भवति। तदनन्तरं सुप् प्रत्ययस्य योजनेन सुबन्तं भवति। कृत् अन्ते अस्ति चेत् कृदन्तम् इति उच्यते। तत्र स्पेल्लिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति। भूतकालार्थे तवतु प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययाः प्रायः 150 अस्ति, 150 प्रायः। तेषु तवतु एकः कृत् प्रत्ययः अस्ति। भूतकालार्थे तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। लक्षणानि किं तवतु प्रत्ययस्य? सर्वेभ्यः धातुभ्यः तवतु भवति। सर्वे धातु तवतु प्रत्ययस्य योजनं भवितुम् अर्हति। भूतकालार्थकः कर्तृवाचक प्रत्ययः तवतु प्रत्ययः। अधुना पश्यामः, तवतु प्रत्ययः इत्युक्ते किम्? अधुना वदतु। तवतु इति एक कृत् प्रत्ययः अस्ति। कृत् प्रत्ययस्य लक्षणानि किं? सर्वेभ्यः धातुभ्यः तवतु प्रत्ययं योजयितुं शक्यते। तदनन्तरं भूतकालार्थं तवतु प्रत्ययं
प्रत्ययस्य उपयोगं कर्तुं शक्यते। धातुः तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? तिङन्तपदं भवति। प्रातिपदिक सुप्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकं किं भवति? सुबन्तपदं भवति। धातु तवतु प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? कृदन्तप्रातिपदिकं भवति। सुप्रत्ययस्य योजनेन सुबन्तपदं भवति। अतः पट् धातोः स्वीकरोतु। तवतु योजनेन किं भवति? पठितवत् इति प्रातिपदिकं भवति। सुप्रत्ययस्य योजनेन पठितवान् इति भवति। अत्र पश्यतु एकनिमिषम्। पठ धातु धातोः लक्षणानि किं भवति? वचनत्रयं पुरुषत्रयं दशलकाराः सन्ति, परन्तु तवतु प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? अत्र पश्यतु, तवतु प्रत्ययस्य पठ धातोः तवतु प्रत्ययस्य योजनेन पठितवत् इति प्रातिपदिकं भवति। पठितवत् पुल्लिङ्गे, पठितवती इति स्त्रीलिङ्गे, पठितवत् इति नपुंसकलिङ्गे। पठितवान् इति किं पदं न? किं पदम् अधुना? इदानीं किं भवति? पठितवान् इति सुबन्तम्। अतः किं भवति? वचनमस्ति, लिङ्गमस्ति, विभक्तिः अपि अस्ति। पठितवान्, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। अत्र पश्यतु, द्वितीया स्त्रीलिङ्गमपि पठितवती, वचनमस्ति, लिङ्गमस्ति, विभक्ति अपि अस्ति। अवगतं वा? तवतु इति किं भवति? धातुभ्यः योजनेन सुबन्तं भवति। पट् इति धातोः तवतु प्रत्ययस्य योजनेन पठितवत् इति प्रातिपदिकं, सुप्रत्ययस्य योजनेन पठितवान् इति भवति। लिक् धातो तवतु प्रत्ययस्य योजनेन लिखितवत् इति भवति। सुप्रत्ययस्य योजनेन लिखितवान् इति भवति। हस् धातोः हसितवत्, हसितवान् इति भवति। तवतु प्रत्ययान्तपदं तिङन्तपदं नास्ति। रामः पठितवान् अस्ति, तत्र अस्ति तिङन्तपदं किल? अस्ति, ति अन्ते अस्ति, ति प्रत्ययः अन्ते, तिङ् प्रत्ययः अन्ते अस्ति, अतः अस्ति इति तिङन्तपदं। पठितवान् किं पदं? सुबन्तम् अस्ति, परन्तु भूतकाले क्रियार्थे अपि उपयोगं कर्तुं शक्यते। तवतु प्रत्ययान्तपदं तिङन्तपदं नास्ति। इदं पदं सुबन्तपदं नामपदम् अस्ति। अतः सप्तसु विभक्तिषु, त्रिषु लिङ्गेषु, त्रिषु वचनेषु अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अधुना गम् इति धातोः स्वीकरोतु। तवतु प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? गम् धातोः तवतु प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? गतवत् इति कृदन्तप्रातिपदिकं। तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? गतवान् इति पुल्लिङ्गे, गतवती इति स्त्रीलिङ्गे, गतवत् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। कः पठति? एकवारं पठतु। पुल्लिङ्गे गतवान्, गतवन्तौ, गतवान्, गतवन्तौ, गतवन्तः, गतवन्तं, गतवन्तौ, गतवतः, गतवता, गतवद्भ्यां, गतवद्भिः, महोदय स्लाइड शो sorry, गतवता, क्षम्यतां महोदय, एकनिमिषं। दृश्यते वा अधुना? आम्, पठतु महोदय। गतवता, गतवद्भ्यां, गतवद्भिः, गतवते, गतवद्भ्यां, गतवद्भ्यः, गतवतः,
गतवद्भ्यां, गतवद्भ्यः, उत्तमं। गतवतः, गतवतोः, गतवतां, गतवती, गतवत, गतवतोः, गतवत्सु। महोदय अत्र पश्यतु, गतवान्, रामः गतवान्, रामः कुत्रापि गतवान्, रामः गृहं गतवान् इति स्वीकरोतु। गतवान् इति विशेषण स्थाने अपि उपयोगं कर्तुं शक्यते। कथं? गतवान् रामः अत्र अस्ति, गतवन्तौ रामौ अत्र स्तः, गतवन्तः रामाः अत्र सन्ति। अवगतं वा? गतवान् भगिनी इति एकः प्रश्नः अस्ति। कदा वयं जानीमः किं प्रयोग कुर्मः? गतवान् अथवा भेदः कः? भेदः कुत्र किमपि नास्ति, परन्तु गतवान् इति सुलभम् अस्ति। गतवान् इति कृदन्तपदम् उपयोगं कर्तुं सुलभम् अस्ति, तदेव भेदः नास्ति। गतवान् इति भूतकाले प्रयोगं कर्तुं शक्यते किल। रामः अगच्छत् इति तिङन्तपदमस्ति। तिङन्तपदं गतवान् अपि सुलभम् अस्ति, तदेव। भगिनी एतदपि लकार अपि अस्ति वा? अत्र लकारमस्ति, अगच्छत् तत्र लकारः नास्ति। गतवन्तौ सुबन्तपदमस्ति, गतवान् इति सुबन्तपदम् अत्र। अस्तु वा? गम् इति धातोः तवतु प्रत्ययस्य योजनेन, गम् इति धातु प्रातिपदिकं भवति। अधुना तवतु प्रत्ययस्य योजनेन गतवत् इति प्रातिपदिकं भवति। तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य योजनेन गतवान्, गतवती, गतवत् इति लिङ्गमपि। लिङ्गं सर्वे लक्षणानि सुबन्तं। तवतु प्रत्यये मध्ये द्वे सन्ति वा? द्वे इत्युक्ते सुबन्तं पदम् अथवा तिङन्तं पदं? तवतु तिङन्तपदं नास्ति एव अधुना। गम् इति धातोः अस्ति किल, तत्र गम् धातोः तिङन्तपदस्य तिङ् प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? गच्छति इति भवति। तत्र गच्छति पदे लकारः दशलकाराः सन्ति। आम्। गच्छति वर्तमानकाले, भूतकाले सर्वे अस्ति तत्र, परन्तु गम् धातोः तवतु प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? प्रातिपदिकं भवति। अधुना गतवत् इति कृदन्तप्रातिपदिकं भवति। किमर्थं वयं गतवत् न प्रयोग? प्रातिपदिकं उपयोगं न कर्तुं शक्यते किल महोदय। राम अस्तु, so गतवत् becomes गतवान् in गतवत् becomes गतवान्, गतवती, गतवत्। पुल्लिङ्गे गतवान्, स्त्रीलिङ्गे गतवती, नपुंसकलिङ्गे गतवत् इति भवति। तदनन्तरं प्रथमा विभक्ति, द्वितीया सर्वे अस्ति। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। प्रथमनियमः। द्वितीयनियमः अस्ति, गतवान् इति विशेषणस्यापि उपयोगं कर्तुं शक्यते। कथं? रामः गच्छति इति स्वीकरोतु। तत्र किमस्ति? रामः इति कर्ता, गच्छति इति तिङन्त, साक्षात् तिङन्तपदमस्ति। रामः गच्छति इत्युक्ते किं? राम गोस् किल, रामः गच्छति। अधुना गम् धातुं स्वीकृत्य तवतु प्रत्ययस्य योजनं करोतु। तदा किं भवति? रामः गतवान्, रामः गतवान्। तत्र तिङन्तपदं नास्ति, वाक्ये तिङन्तपदस्य आवश्यकम् अस्ति। अतः रामः गतवान् अस्ति इति सम्यक्, रामः गतवान् अपि सम्यक् एव अस्ति इति इम्प्लैड् अस्ति अत्र।
अस्तु वा? रामः गतवान्। अधुना किं करोतु? गतवान् इति विशेषणं भवतु. Ramah Gatavan means Rama goes. Now make that into a Visheshana Padam. How? Gatavan Ramaha Atra Asti. Gatavantam Ramam Aham Pashyami. Gatavate Ramena Saha Aham Gachami. Atra Pashyatu Gatavata. Gatavate Ramaya Aham Phalam Dadami. Gatavataha Ramat aham ashirvadam swikaromi. Visheshanam api Visheshanasya api upyogam kartum shakyate. Bhagini, so the Tigantam cannot become a Visheshanam. Tigantam now. So like Gachata cannot be. So it has to be a Subhadanam. Now for example. It has to be Gatvan Ramaha. Shuraha Ramaha asti. Tatra Tigantapadam kim asti? Asti eva. Now asti you can't make it into a Visheshana. Kila. Shuraha Ramaha dve api subantameva. Parantu Gatavantau or whatever. That can become Visheshana. Kridantapadam can become Tavatu. If you add Tavatu, it can become Visheshana. So an action can become a Visheshanam through this, through by using this particular Subhadana. Tavatu Pratyaya, it can become. Agre, you will be learning more than this, but right now this much is enough. Tavatu Pratyaya. Vadatu Mahoday. Bhagini, so एतानि सर्वे भविष्यकाल अस्ति sorry भूतकाल अस्ति similarly भविष्यकाल अपि अस्ति right? Krut Pratyaya. Different Krut Pratyayas. That's what I tried to show you in that URL. Once I show you. Atra Pashyatu Mahoday. Lut aniyar karmani prayoge aniyar pratyayasya upyogam bhavati. Tumun avyayam tavya trich krit tva patitva tavatu patitavan kta bhutakale karmani prayoge bhavati. Tavatu kartari prayoge. We have not studied all that, Mahoday. Shatru pratyaya vartamana kale pathan asti. Yanyat ach ghai. We will study about this later, Mahoday. Shri Kaushik Mahoday, Prashnaha asti va? So, Ramaha vanam gatvan. Iti vakyam shuddham asti, khalo? Shuddham asti. Tat vakye tingantapadam kutra asti. Ramaha vanam gatavan asti. Ramaha vanam gatavan. Gatavan asti is implied, Mahoday. Asti is there, but you need not use it. That's it. If you want to say the correct sentence, it is Ramaha vanam gatavan asti eva shuddham. Shuddham vakyam. Okay. So basically, if I want to say gatavan at the end and not use a tinganta padam, then always it's implied as asti. It's always implied as asti unless it is a bahuvachanam, then it will be santi and it's a and otherwise staha. Okay. Asti staha santi are implied. That is allowed, Mahoday, to use Ramaha vanam gatavan shuddhameva. Recent Vartika, grammarians, they have allowed us to use all this. Okay. Astu va, Mahoday? Dhanyavadah. Dhanyavadah, Mahoday. Aduna kim kurmaha? Pathdatoho pathitavan. Pathitavat patitavan atra pashyatu. Pathitavan iti kim asti? Katham bhavati patitavan? Bhutkalam. Kaha vaktum shakyate? Patitavan. Vivrunotu krupaya. Patitavan katham bhavati?
पठ् इति धातोः तवतु प्रत्ययस्य योजनेन किं भवति? पठितवत् प्रातिपदिकं भवति। पठितवत् प्रातिपदिके प्रत्ययस्य योजनेन पठितवान् इति पुल्लिङ्गे, पठितवती इति स्त्रीलिङ्गे, पठितवत् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। What did I do? Sorry. अधुना पश्यतु। पठितवान् पठ् धातोः तवतु प्रत्ययस्य योजनेन पठितवत् इति प्रातिपदिकं भवति। सुप्रत्ययस्य योजनेन पठितवत् पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं पठितवान् इति पुल्लिङ्गे, पठितवती इति स्त्रीलिङ्गे, पठितवत् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। पठितवान् बालकः विद्यालये अस्ति। प्रथमं बालकः पठितवान् अस्ति इति स्वीकरोतु। तदनन्तरं बालकः इति पदस्य विशेषण इति उपयोगं करोतु। पठितवान् इति। पठितवान् बालकः विद्यालये अस्ति। बालकः विद्यालये अस्ति। पठितवान् इति योजनेन किं भवति? पठितवान् बालकः विद्यालये अस्ति। द्विवचने किं भवति? भगिनी, क्षम्यताम्। बालको विद्यालये स्तः। What does that mean? महोदय, so बालकः विद्यालये अस्ति. Is that understandable? Very good. बालकः विद्यालये अस्ति means boy is in the school. अस्तु वा? बालकः इति विशेष्यं. Now बालकः पठितवान् इति एकं वाक्यं स्वीकरोतु। बालकः पठितवान्, बालकः विद्यालये अस्ति। द्वे वाक्यमस्ति किल अत्र? बालकः पठितवान्, my understanding is Balak has read. Very good. भूतकाले very good महोदय, that is right. बालकः पठितवान्, he read. Very good. Now, बालकः पठितवान् एकं वाक्यमस्ति। अपरं वाक्यं किम् अस्ति? बालकः विद्यालये अस्ति. So basically we are combining two sentences. Very good. So it means Balaka who is read is in the school. But use Patitavan as Visheshana for Balakaha. His action becomes his quality. Very good. Patitavan Balakaha, the boy who read. Yeah. So Khaditvan Balakaha. Boy who read the book or whatever, he is in the school. That is the meaning. So could be anything. Khaditvan Balakaha Vidyalaya. He doesn't need to be in the school. He's already read. Just kidding. Sorry. एक निमिषं. बालकः रामः इति स्वीकरोतु. धन्यवादः. रामः विद्या. Some visheshana let us provide for Ramaha. Shurah Ramaha Vidyalaye asti. Now you don't have any problem, isn't it? Yeah. Now what we will do, let us add Akrudanta Padam, Tavatu Padam as Visheshana to Balakaha. How you can add? It has to be in Bhutakala only. Gatavantam Balakam, Gatavataha Balakaha Vidyalaye asti. From somewhere he went. That Balaka is there in the school now. Like that, the boy who read the book, some Ramayana he read in the house or somewhere. That boy, he is in the school now. Dhanyavad Bhagini. This is all to show you that Mahoday Sanskritam is a very, I don't know how to say, very structured, very scientific language. And these prayogas you don't see in any other language, like Kartari prayoga, Karmani prayoga, Visheshana Visheshya. This is very important for you when you go to S3. So I'm going slow and teaching you so that if you have any doubt, I will definitely try to solve, answer your questions. Otherwise, I will learn and I'll get back to you. Please ask questions. Okay. Patitavan Balakaha Vidyalaye Asti. Avagatam Vaduna. Vivek Mahoday. Saha eva patatu. Patitavantau balakau. Krupaya patatu. Patitavanto balako vidyalaye stha.
पठितवन्तः बालकाः विद्यालये सन्ति। उत्तमम्। अमृता भगिनी कृपया पठतु द्वितीया। अध्यापकः पठितवन्तः बालकं प्रश्नं पृच्छति। प्रश्नान् प्रश्नान् बालकं प्रश्नान् पृच्छति। पृच्छति। अत्र पश्यतु, अध्यापकं पृच्छति। अध्यापकं किं अध्यापकः पृच्छति। अध्यापकः किं पृच्छति? प्रश्नान् पृच्छति। अध्यापकः प्रश्नान् कं पृच्छति? बालकं प्रश्नान् पृच्छति। अध्यापकः कीदृशम् अधुना विशेषणं किल, अतः कीदृशं बालकं प्रश्नान् पृच्छति? पठितवन्तं बालकम्। अस्तु, एतदपि पठतु भगिनी कृपया। अध्यापकः पठितवन्तौ बालकौ प्रश्नान् पृच्छति। अध्यापकः पठितवन्तः बालकान् प्रश्नान् पृच्छति। उत्तमं, धन्यवादः। दिवाकर महोदय कृपया पठतु। पठितवता मित्रं पठितवता बालकेन सह पठति। मित्रं पठितवद्भ्यां बालकाभ्यां सह पठति। मित्रं पठितवद्भिः बालकैः सह पठति। धन्यवादः महोदय। ज्योति भगिनी। पठितवते बालकाय संस्कृतं रोचते। पठितवद्भ्यां बालकाभ्यां संस्कृतं रोचते। पठितवभ्यः बालकेभ्यः संस्कृतं रोचते। उत्तमं, धन्यवादः। नीलिमा भगिनी अस्ति वा? पठितवतः बालकात् पुस्तकं स्वीकरोति। सः पठितवद्भ्यां बालकाभ्यां पुस्तकं स्वीकरोति। ते पठितवद्भ्यः बालकेभ्यः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। धन्यवादः भगिनी। उमांगी भगिनी। पठितवतः बालकस्य हस्तलेखनं सुन्दरम् अस्ति। पठितवतोः बालकयोः हस्तलेखनं सुन्दरम् अस्ति। एतदपि पठतु भगिनी। शिक्षकः पठितवती बालके स्निह्यति। शिक्षकः पठितवतोः बालकयोः स्निह्यति। पठितवतां बालकानां हस्तलेखनं सुन्दरम् अस्ति। शिक्षकः पठितवत्सु बालकेषु स्निह्यति। धन्यवादः भगिनी। Can you go back to that slide, please? Can you go back to that slide one more time, please? Thank you. छात्रः कथां लिखितवान्। तत्र लिखितवान् कः विवृणोति? का अथवा कः? प्रयत्नं करोतु कृपया। भूतकाल। छात्रः लिखितवान्। लिखितवान् स्वीकरोतु। लिख धातोः तवतु प्रत्यय लिखितवत् भवति। तदनन्तरं लिखितवान् इति सुबन्तं भवति। लिखितवत् इति किं? कृदन्तप्रातिपदिकम्। अस्तु वा? छात्रः कथां लिखितवान्। छात्रः हसति। अत्र पश्यतु, छात्रः कथां लिखितवान्, छात्रः हसति। वाक्ययोः कृदन्तं। छात्रः हसति। लिखितवान् छात्रः कथां हसति। हसितवान् छात्रः अत्र किं भवति? अत्र पश्यतु, बहवः छात्राणि सन्ति। प्रथमं
कीदृशः छात्रः हसति प्रश्नवाक्यं भवति। तदनन्तरं कीदृशः कथां तत्र लिखितवान् छात्रः हसति। कथां लिखितवान् छात्रः हसति। छात्रः हसति। कथां लिखितवान् छात्रः हसति। हसति। तत्र कथां लिखितवान् छात्रः, तत्र विशेष्यं किं, विशेषणं किं? विशेष्यं छात्रः छात्रः विशेषणं विशेषण लिखितवान्। उत्तमम्। अधुना त्रिवेणी भगिनी प्रयत्नं करोति वा? छात्रः नीलवर्णं युतकं धृतवान्। छात्रः फलरसं पिबति। कीदृशः छात्रः फलरसं पिबति? नीलवर्णयुक्तं छात्रं फलरसं पिबति। नीलवर्णं युक्तं युतकं धृतवान्। छात्रः नीलवर्णं युतकं धृतवान् छात्रः। धन्यवादः भगिनी। धृत्यान् इत्युक्ते किं भगिनि? धृतवान् इत्युक्ते धृतवान् इत्युक्ते धरति, वेर्। जेम्स् महोदय कृपया प्रयत्नं करोतु। So छात्रा पाञ्चालिकां गृहीतवती। छात्रा रोदिति। So छात्रा रोदिति. Sorry. प्रश्नं। बहवः छात्राः सन्ति। काः छात्राः? Sorry, no. कीदृशी छात्रा? कीदृशी छात्रा रोदिति? Oh, the छात्रा is it? Okay. रोदिति। उत्तमम्। उत्तरं ददातु भगिनी। अहं तत्र गूगल फॉर्म स्थापिता। अस्तु अस्तु भगिनी। भगिनी धन्यवादः। Can you also गूगल फॉर्म दृश्यते वा? द्वे सन्ति। अधुना आं भगिनी, आं मृदुला भगिनी। अधुना मा करोतु कृपया। अत्र मया स्थापिता भगिनी। अस्तु भगिनी। सर्वेभ्यः। जेम्स् महोदय उत्तरं वदतु महोदय। Sorry. I'm very tired today because I'm jet lagged. कीदृशी छात्रा? कीदृशी छात्रा? Oh, so पाञ्चालिका छात्रा. अत्र पश्यतु। So, can I try? Yeah, please. पाञ्चालिका गृहीतवती छात्रा रोदति। पाञ्चालिकां गृहीतवती छात्रा। अधुना जेम्स् महोदय एतत् प्रयत्नं करोतु महोदय। गुरुः सूत्रं बोधितवान्। किं करणीयम् अत्र? कीदृशः विशेषणत्वेन कीदृशः? अत्र पश्यतु, भवान् कार्याणि कृतवान्। कीदृशः भवान्? कार्याणि कृतवान् भवान्। कीदृशः गुरुः? सूत्रं बोधितवान् गुरुः। एतत् प्रयत्नं करोतु। भक्ताः काशीं गतवत्यः। करेक्ट्। काशीं गतवत्यः ताः। कीदृशाः भक्ताः? कीदृश्यः बहुवचने अस्ति किल? कीदृश्यः भक्ताः काशीं गतवत्यः भक्ताः। एतदपि प्रयत्नं करोतु महोदय। माता पिता धनं सम्पादितवन्तौ। So द्विवचने अस्ति। कीदृशौ, no? उत्तमम्। कीदृशौ मातापितरौ। कीदृशौ मातापितरौ। धनं सम्पादितवन्तौ मातापितरौ। प्रसन्न भगिनी प्रयत्नं करोतु। धन्यवादः महोदय। जेम्स् महोदय। Sorry, very tired today. शाकाः
कीर्तितवत्यौ सख्यौ सख्यौ कीदृश्यौ सख्यौ सख्यौ उत्तमं कीर्तिवत्यौ शाखा शाखाः कीर्तिवत्यौ सख्यौ उत्तमं सारी कः अस्ति उमाङ्गी भगिनी प्रयत्नं करोतु कृषिकाः सस्यानि वर्धितवन्तः भगिनी कीदृशाः कृषिकाः कीदृशाः कृषिकाः सस्यानि वर्धितवन्तः कृषिकाः अस्तु दिवाकर महोदय रामः आरण्यं गतवान् कीदृशाः रामः भगिनी पृच्छतु भगिनी एकः प्रश्नः अस्ति पृच्छतु भगिनी थर्ड वन भक्ताः काशीं गतवत्यः भक्ताः इति स्त्रीलिङ्गे अपि भक्ताः बहुवचने भवति किल आं भगिनि अस्तु वा भगिनी दिवाकर महोदय कीदृशः रामः अरण्यं गतवान् रामः उत्तमम् एतदपि करोतु महोदय मित्रं लेखनीः पृष्टवत् मित्रं पृष्टवत् कीदृशः मित्रं कीदृशं मित्रं लेखनीः पृष्टवत् मित्रं धन्यवादः महोदय तव तु प्रत्ययान्तं वाक्यं कर्तरी प्रयोगे एव ता प्रत्यय कर्मणि तव तु कर्तरी प्रयोगे एव उपयोगं कर्तुं शक्यते अधुना पश्यतु सर्पः अंडान् खादितवान् कीदृशः सर्पः अंडान् खादितवान् सर्पः एतत् पश्यतु वाक्यद्वयमस्ति अत्र सर्पः अंडान् खादितवान् सर्पः अंडान् खादितवान् बटौ किं कुर्वः बटौ सर्पं मारितवन्तौ अधुना योजयतु कीदृशौ भटौ मारितवन्तौ उत्तमम् उत्तमम् हू आन्सर्ड इट वेरी गुड अस्तु अधुना उत्तरं ददातु अंडान् खादितवान् सर्पं अंडान् खादितवन्तं सर्पं बटौ मारितवन्तौ जेम्स महोदय अवगतं वा महोदय अवगतं वा न वा एतत् करोतु महोदय कृष्णः one slide before अस्तु धन्यवादः जेम्स महोदय कृपया प्रयत्नं करोतु कृष्णः पद्यानि रचितवान् कीदृशः कृष्णः रचितवान् कृष्णं न न न न sorry कृष्णस्य विशेषगुणं sorry my brain is not here today रचितवान् कृष्णः किल पद्यानि रचितवान् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां इत्युक्ते he is writing a poem so the boy Krishna who is writing a poem that is the meaning पद्यानि रचितवान् कृष्णः पद्यानि इत्युक्ते बहुवचने पोएम बहुवचने अस्तु वा अधुना एतत् करोतु कृष्णः पद्यानि रचितवान् कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती प्रयत्नं करोतु
So, kena saha smita sarditavati. प्रथमं प्रश्नं Kidrishena, करोतु. kidrishena krishnena saha कीदृशेन samskute. सह स्मिता स्पर्धितवती? कीदृशेन एतत् स्थापयतु. So it would be पद्यानि krishnena padyani rachita. कीदृशेन तत्र पद्यानि रचितवान् कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती. अवगतं वा महोदय? अत्र पश्यतु, कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती. तत्र प्रश्नं किं भवति? कीदृशेन कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती? किमर्थं? यत् लिङ्गं यावत् सर्वे अस्ति किल, तत् तृतीया अस्ति, अतः प्रश्नवाचकशब्दः अपि कीदृशेन इति आगच्छति. अधुना कीदृशेन स्थाने पद्यानि रचितवान् स्थापयतु. पद्यानि रचितवान् कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती. अधुना एतत् प्रयत्नं करोतु. Can you go back one slide? One second. Rachitavata. Yeah, that was it. Yeah. Okay, thank you. अधुना एतत् प्रयत्नं करोतु महोदय. तत्र क्लेशः अस्ति खलु, पद्यानि रचितवान् इति प्रथमविभक्त्यौ अस्ति, तत्रापि तृतीया परिवर्तनं करणीयं खलु. पद्यानि रचितवता इति रचितवता तृतीया एव किल? Rachitavata is going with Smita, not with Krishna, not with Krishnena. No, it is Rachitavata is not Visheshanam Mahoday. Tritiya Vibhakti. I know, but Rachitavata is going with Krishnena. Krishnena, correct. Yeah. But Rachitavata belongs to Smita. Because it is one. Krishna wrote the books. Krishna padyani rachitavan. Kila rachitavata Krishnena. Tritiya Vibhakti. Saha smita sparditavati. Aduna pashyatu bhagini. एतत् अस्ति किल, पद्यानि रचितवान् कृष्णः. कृष्णः पद्यानि रचितवान्. प्रथमं वाक्यं. कीदृशः कृष्णः? पद्यानि रचितवान् कृष्णः. अधुना कृष्णः पद्यानि रचितवान्. कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती. अधुना कृष्णेन तत्र प्रश्नवाक्यं स्थापयतु. क्रीदृशेन कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती. अधुना कीदृशेन अस्ति किल, तत्र कृष्णस्य विशेषणं स्थापयतु. रचितवान् प्रथमा अस्ति. रचितवता कृष्णेन. किं भवति? रचितवता कृष्णेन. किं रचितवता? पद्यानि. पद्यानि इति कर्मपदं तत्र. पद्यानि रचितवता कृष्णेन सह स्मिता स्पर्धितवती. अधुना एतदपि करोतु भगिनी. रचितवता is tritiya, right? That's why rachitavata krishnena. Krishnena is tritiya. Rachitavata krishnena tritiya vibhakti. तृतीया एव. रचितवता अपि तृतीया अस्तु वा? रचितवान् रचितवता is तृतीया. You want me to show you? 1 minute, let me. Shall we finish this and then shall I show you in the Abhyasa URL? Because once I go, something that will happen to my laptop. If you want, I can show you. Prasanna, who asked me? Prasanna Bhagini? Bhagini. Let me show you, then you will. Rachit. What is the Pratipadikam? Quickly tell me, Bhagini. Rach. Rachat. Just Rach. Rachitavat, yeah. Rachitavata. Can you see? Tritiya, Rachitavata. Rachitavan, Rachitavantam, Rachitavata, Rachitavate, Rachitavatah, Rachitav. Astu va Bhagini? Bhagini. Bhagini, धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. अधुना
Slide show. शिशुः रुदितवान्. जेम्स् महोदय कृपया प्रयत्नं करोतु. शिशुः रुदितवान्. प्रश्नः किं भवति? Sorry, महोदय. So Shishu. सर्पः शिशुः. Shishuhu Ruditavan. Kidasha Shishuhu. Ruditavan Shishuhu. Ruditavate Shishave. Okay. So Shishu Ruditavan Mata Shishave. प्रथमं शिशुः रुदितवान् इति स्वीकरोतु. प्रश्नः भवति? So Kidasha Shishuhu. Sorry, महोदय. It's okay. कीदृशः शिशुः. रुदितवान् शिशुः. रुदितवान् शिशुः. रुदितवते शिशवे माता दुग्धं ददाति. Wait, महोदय. शिशुः रुदितवान्. First sentence. माता शिशवे दुग्धं ददाति. Second sentence you take, put the question now. Mata कीदृशाय शिशवे दुग्धं ददाति. माता रुदितवते शिशवे दुग्धं ददाति. अवगतं वा महोदय? Sorry, Bhagini. अस्ति किल तत्र रुदितवान्. चतुर्थी किं भवति? रुदितवते. Right. Sorry, Bhagini. Can you go through the vibhaktis, how it changes? Can you go through the Vibhaktis, because it changed from Rugitvan, Shishu to Rugitvate, Shishve. अत्र पश्यतु. रचितवान्. रुदितवान् इति स्वीकरोतु. रुदितवान्, रुदितवन्तं, रुदितवता, रुदितवते, रुदितवतः, रुदितवतः, रुदितवती इति सप्तमी. So रुदितवते शिशवे इति चतुर्थी. रुदितवते इति चतुर्थी. कीदृशाय अपि चतुर्थी. So from Dviti to Chaturthi. रुदितवते इति योजयतु. हेमंत महोदय प्रश्नमस्ति वा महोदय? Yeah, from Dviti Vibhakti to Chaturthi Vibhakti, it made a shift. Was Pratama Vibhakti. Ruditavan Shishuhu. Rudita only should I add? Okay, I'll put that. Ruditavat. Sorry. Ruditavat. No, because in this particular slide, there's a shift from in the Vibhaktis. The previous were the same Vibhaktis followed through. No, Mहोदय. अत्र पश्यतु. रुदितवान्, रुदितवान्. Sambodhana don't see. Ruditavantam, ruditavata, ruditavate. Atra ruditavate eva asti. What is your doubt, Mahoday? I didn't understand. All the other slides, the primary sentence was in a certain vibhakti, and then the following sentence were also in the same vibhakti. In this one, the vibhakti is changed. Here, Mahoday, Shishuhu ruditavan iti prathama vibhaktyam asti. Astu va? Mata shishave dugdam dadati. In the second sentence, that shishave becomes chaturthi. Atra pashyatu Mahoday. From the beginning, it is like that only. Atra pashyatu. Sarpa andan khaditavan. Prathama eva asti kila. Bathau sarpam. Tatra dvitiya. Now if you take this, this is tritiya. Krishnaha padyani rachitavan. Prathama. Krishnena saha smita sparditavati. This is tritiya. Atra pashyatu. So this is Dvitiya, and now it goes to Chaturthi basically. Yeah? It is Chaturthi now. Mata shishave. Yeah, so go from Dviti to Chaturthi in terms of the two sentences. So I'm just trying to understand how it shifts. Slowly understand. Did you understand now? Shishave is in Chaturthi now. Shishuhu ruditavan prathamam sarve prathama eva asti. Kila Shishuhu ruditavan. Mata shishave dugdam dadati. Now if you put the question here, what will happen? Mata kidrishaya shishave.
दुग्धं ददाति कीदृशाय अस्ति किल तत्र रुदितवान् इति स्थापयतु चतुर्थी विभक्त्यां सो किं भवति माता रुदितवते शिशवे दुग्धं ददाति किल महोदय Did you understand or no Mahoday? Should I go back? Yes, I understood it all the way through. It just to understand how the vibhaktis are changing. वैद्यः रोगीं परिशीलितवान्. हेमंत महोदय, you try. कीदृशः वैद्यः? कीदृश वैद्यः. So प्रथम विभक्ति. रोगीं परिशीलितवान् वैद्यः किल? सम्यक्. So अधुना two sentences you take. वैद्यः रोगीं परिशीलितवान्. प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. रोगी वैद्यात् औषधानि स्वीकरोति. पंचमी विभक्ति. अधुना वैद्यात् इति अस्ति किल? प्रश्नं पृच्छतु. कीदृशात् वैद्यात्? कीदृशात् रोगी औषधानि परिशीलितवतः इति भवति. पंचमी किल? परिशीलितवतः. अत्र पश्यतु. रुदितवतः, परिशीलितवतः. परिशीलितवतः वैद्यात् रोगी औषधानि स्वीकुर्वन्ति. अधुना षष्ठी पश्यतु. सारी. पुत्रः विदेशं गतवान्. कीदृशः पुत्रः? विदेशं गतवान् पुत्रः. विदेशं गतवतः पुत्रस्य. अधुना पुत्रः विदेशं गतवान्. प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. अम्बा पुत्रस्य अनुपस्थिति मीन्स he has gone. उपस्थितिः नास्ति. He is not there. He has gone. अनुपस्थिति कारणात् रोदिति. Okay, this you forget. You don't have to worry about अनुपस्थिति कारणात् रोदिति. अम्बा पुत्रस्य. कीदृशस्य पुत्रस्य. प्रश्नः किं भवति? कीदृशस्य पुत्रस्य. कीदृशस्य स्थाने गतवान् इति स्थापयतु. किं भवति? गतवतः. विदेशं गतवतः. विदेशं गतवतः पुत्रस्य अनुपस्थिति कारणात् रोदिति. अवगतं वा? हेमंत महोदय, जेम्स महोदय, अवगतं वा न वा? अवगतम्. पुत्रः विदेशं गतवान्. कीदृशः पुत्रः? अधुना एतत् पश्यतु. पुत्रः विदेशं गतवान्. प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति. अम्बा पुत्रे स्निह्यति. प्रश्नं पृच्छतु अधुना. कीदृशे पुत्रे अम्बा स्निह्यति? विदेशं गतवती. कीदृशे अस्ति किल? तत्र एतत् स्थापयतु. विदेशं गतवती. तत्र पश्यतु. रुदितवती. सप्तमी किं भवति? गतवती इति भवति. विदेशं गतवती पुत्रे अम्बा स्निह्यति. अवगतं वा? अधुना एतत् झटिति कुर्मः. बालकः रामायणं पठितवान्. कः करोति? जेम्स महोदय प्रथमं करोतु. बालकः रामायणं पठितवान्. तं बालकं रमा आह्वयति. कीदृशं बालकं रमा आह्वयति? रामायणं पठितवन्तं बालकं रमा आह्वयति. पठितवान् इति प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति किल? द्वितीया विभक्त्यां किं भवति? पठितवन्तं बालकं. रामायणं पठितवन्तं बालकं. हेमंत महोदय कृपया करोतु. नियमाः साञ्चिकायां भूतवन्तः इत्युक्ते सन्ति, अस्ति. तेषां नियमानां पालनं कुर्यात्. फॉर नियमानां तेषाम् अस्ति किल? तत्र प्रश्नवाचकशब्दः स्थापयतु. कीदृशानां नियमानाम् इति भवति. तदनन्तरं कीदृशानाम् अस्ति किल? तत्र एतत् स्थापयतु.
भूतवताम् इति भवति। किमर्थं? षष्टि किल, अतः सञ्चिकायां भूतवतां नियमानां पालनं कुर्यात् इति। अवगतं वा महोदय? जलं पितवतः। प्रयत्नं करोतु एतदपि। जलं पतितवत्। तस्य जलस्य शुद्धीकरणाय प्रयत्नं कुर्मः। कीदृशस्य जलस्य शुद्धीकरणाय? तस्य किं भवति? कीदृशस्य भवति। अधुना पतितवत् इति अस्ति किल, तत्र कीदृशस्य पतितवत् किं भवति? षष्ट्यां पतितवतः इति भवति। अत्र पश्यतु, षष्ट्यां रुदितवतः पतितवतः इति भवति। पतितवतः जलस्य शुद्धीकरणस्य प्रयत्नं कुर्मः। एतदपि प्रयत्नं करोतु महोदय। I think we finished this. Kila? Yes, we did. So let's do the story. धीर बालकः आञ्जनेयः कः पठति? झटिति पठनीयम्। अहं आञ्जनेयः अञ्जनादेव्याः पुत्रः अस्ति। तस्य पिता वायुदेवः अस्ति। सः सूर्योदयकाले जन्म प्राप्तवान्। एकवारं माता स्नानार्थं गतवती। तस्मिन् समये सूर्यः उदितवान्। सूर्यस्य वर्णः रक्तवर्णः। आञ्जनेयः सूर्यं दृष्ट्वा आकाशे फलम् अस्ति इति चिन्तितवान्। तत् ग्रहीतुं सः आकाशं प्रति कूर्दितवान्। सूर्यं गृहीतवान् अपि, किन्तु सूर्यः अत्युष्णः खलु। अतः आञ्जनेयस्य हस्तः दग्धः अभवत्। आञ्जनेयः सूर्यं क्षिप्तवान्। आञ्जनेयस्य कार्यं दृष्ट्वा देवाः इन्द्रस्य समीपं गतवन्तः। अतः इन्द्रः सैन्यं प्रेषितवान्, किन्तु आञ्जनेयः सैनिकान् मारितवान्। अतः इन्द्रः स्वयमेव युद्धभूमिम् आगतवान्। आञ्जनेयः इन्द्रेण सह युद्धं कृतवान्। सः मुष्टया इन्द्रं पृहतवान्। इन्द्रः वज्रायुधेन आञ्जनेयस्य हनौ ताडितवान्। अतः आञ्जनेयस्य हनौ शोथः उत्पन्नः। आञ्जनेयः अधः पतितवान्। इन्द्रः आञ्जनेयस्य शौर्यं दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभूतवान्। सः भवान् महाशक्तियुक्तः भवतु इति आशीर्वादं कृतवान्। अतः सः महाशक्तियुक्तः जातः। आञ्जनेयस्य हनौ शोथः उत्पन्नः इति कारणात् हनुमान् इति ख्यातः जातः। उत्तमं भगिनी. Did all of you understand? If you have any questions, please ask. One more slide we have. Let's finish. धीरः धीर इति आवरणे अस्ति किल. आञ्जनेयः धीर किं भवति? धीरः इति भवति। धीरः आञ्जनेयः देव्याः पुत्रः अस्ति। अत्र पश्यतु, अत्युष्णः सूर्यः। अत्युष्णः, अत्र अत्युष्ण इति प्रातिपदिकम्। अत्युष्णः सूर्यः इति भवति। अत्युष्णस्य सूर्यस्य वर्णः रक्तवर्णः। धीरः आञ्जनेयः अत्युष्णं सूर्यम्। अत्युष्णं भवति सूर्यम्। धीर आञ्जनेयस्य धीरस्य आञ्जनेयस्य। वेदनावत् will become वेदनावान् आञ्जनेयः अत्युष्णं सूर्यं क्षिप्तवान् इति भवति।
एकवारं कृपया पठतु, अस्तु वा? धीरस्य आञ्जनेयस्य, धीर इति अस्ति अत्र, आञ्जनेयस्य, धीर इति षष्ट्यां किं भवति? धीरस्य। कुपितः इन्द्रः, कुपित इति प्रातिपदिकं, कुपितः इन्द्रः। Did you understand the story, all of you? आं अस्तु। भगिनि। आं भगिनि, आं भगिनि। धन्यवादः भगिनि। धीरः आञ्जनेयः सर्वान् सैनिकान्, कुपितः इन्द्रः। धीरः आञ्जनेयः कुपितेन इन्द्रेण, अत्र पश्यतु, कुपित कुपितेन भवति, इन्द्रेण कुपितम् इन्द्रः, कुपितः इन्द्रः धीरस्य आञ्जनेयस्य, धीरस्य आञ्जनेयस्य, अत्रापि धीरस्य आञ्जनेयस्य, वेदनवत् विल् बिकम् वेदनवान् आञ्जनेयः। अस्तु, सन्तुष्टः इन्द्रः धीरस्य आञ्जनेयस्य। प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् शान्तिमन्त्रं वदामः, तदनन्तरम् अहं तिष्ठामि अत्रैव। प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, अस्तु वा? शान्तिमन्त्रं वदामः अधुना। कृपया कः वदति अथवा का वदति? वदतु महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। आं महोदय। क्लास् गूगल फॉर्म कृपया करोतु सर्वे, तदनन्तरं गच्छतु। भगिनी, पृच्छतु फॉर्म भगिनि। मध्ये एकः प्रश्नः अस्ति। कारयानं चालितवत्सु मम मित्रेषु